Yesterday, okay, ma. Good evening to all. Now, up to yesterday, we learned about the introduction of financial management and the remaining contents related to that introductory part. And the next issue is capital budgeting, which is one of the integral part in the investment decision. So total FM includes 3 decisions. Kada నేను చెప్పింది investment decision. Investment decision. In that investment decision, again, if we allocate, if we categorized that investment decision into 2, that is one capital budgeting, another one is working capital management. Capital budgeting is meant for long-term investment. Working capital is to be meant for short-term investment. So we studied yesterday about that capital budgeting. What are the other names of that? What are the different techniques? When we accept the proposal, when we reject the proposal, and what is the meaning of capital rationing, and all we discussed in yesterday. Now coming to the today, working capital management. The name itself indicates the meaning, working capital. Working capital means if we want to continue our business operations, business activities every day without having any break, definitely we need to maintain some amount in the form of cash. So that is nothing but called as the working capital. That means in order to meet the daily activities of the businesses, daily operational activities of the businesses, there is a need to spend some amount on this part in the form of cash. There is a need to pay on this part to the outsiders in the form of cash. అలాంటివన్నీ కూడా ఎవ్రీ డే సమ్ అమౌంట్ ని మనం మేనేజ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్ సచ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్, ఆల్ సచ్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ అంతటిని కూడా మనం ఏమైనా యూజ్ చేస్తాం, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. సో దిస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్కి వస్తే, the term working capital management primarily refers to the efforts of the management towards effective management of current assets and current liabilities. So here, this working capital management lo manaki major ga కనిపించే 2 items, current assets, current liabilities. What are current assets? What are current liabilities అన్నది again ఇక్కడ task. So current assets అంటే ఏవి? Cash in bank, cash in hand, debtors, bills receivables, prepaid expenses, inventory, closing inventory మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వేస్తూ ఉంటాం కదా, అసెట్ సైడ్ ఆ ఇన్వెంటరీ, వీటన్నింటిని కలిపి కరెంట్ అసెట్స్ అంటారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అసెట్స్ అనేది క్లియర్ గా ఇక్కడే మనకి, ఒక్క నిమిషం ఉండండి, సెకండ్ స్లైడ్ లో ఉంది, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం వాటిది. నవ్ ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఫామ్ లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈస్ the efforts of the management towards the effective management of current assets and current liabilities. ఈ కరెంట్ అసెట్స్ ని, కరెంట్ లయబిలిటీస్ ని మేనేజ్ చేయడంలో ఎక్కడ మనం నెగ్లిజెన్సీ చూపించినా, ఇన్ఎఫిషియన్సీ చూపించినా, డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్. దట్స్ వై ఎఫెక్టివ్ గా వాటిని మనం మేనేజ్ చేసుకుంటే there is a chance to maintain proper amount in our hand in the form of working capital. If we have sufficient balance in the form of working capital in our hand, then work అనేది ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వదు. Continuation of production activities are to be carried out in the businesses. So working capital అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ. మరి ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అయినా సపోజ్ మనం పర్చేస్ చేసేంత క్యాపిటల్ మన దగ్గర లేకపోతే, బై రెంట్ కో, హైర్ కో మనం అసెట్స్ ని తెచ్చి మన బిజినెస్ లో పెట్టుకొని బిజినెస్ ని రన్ చేయొచ్చు. బట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లేకుండా బిజినెస్ రన్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. క్యాపిటల్ ని మనం హైర్ చేయలేం కదా షార్ట్ టర్మ్ పర్పసెస్ అలాగా. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ లిక్విడేటివ్ asset to the firm. If they want to continue their business operations without having any break, definitely they need to maintain some balance in different heads. ఆ different heads ఏంటి అక్కడ? ఇన్వెంటరీ గా, రిసీవబుల్స్ గా, డేటాస్ గా, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్, ఇలా ఈ హెడ్స్ తో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు.
Now, in other words, ensuring sufficient liquidity in the business to be able to satisfy short-term expenses and debts అన్నారు. అంటే ensuring sufficient liquidity means how much of the amount is required for us to meet our business operations. That amount is needed. That amount is to be maintained. సో అలా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్ గా వాట్ ఎవర్ ద షార్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఆన్ బిఫోర్ ఆఫ్ అస్, వాట్ ఎవర్ ద షార్ట్ టర్మ్ డెట్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ బిఫోర్ ఆఫ్ అస్, వాటన్నింటినీ మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేస్తాము. దెన్ ఫర్దర్ మన బిజినెస్ యాక్టివిటీ అంటే మన ప్రొడక్షనల్ యాక్టివిటీ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. అలా కంటిన్యూ అయినప్పుడు ఇన్ టైంలో ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తే దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ టు హ్యావ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్. when the demand is there, automatic గా ప్రొడక్ట్స్ సేల్ అవుతాయి, ప్రాఫిట్ మన చేతికి వస్తుంది. Now, working capital refers to the funds required for short term purposes. డిఫరెంట్ వ్యూస్ లో దాన్ని చెప్తుంటారు. మీకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఏ రకంగా అడిగినా కూడా దాన్ని మీరు ఒక్కసారి ఇవన్నీ చూసుకుంటే మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది, మైండ్ లో క్లారిటీ అనే ఉద్దేశంతో పెట్టాను అక్కడ. నెక్స్ట్, ఫర్ మీటింగ్ డే టు డే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాము. ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్. సో ఇక్కడ ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే టూ టైప్స్ అని అనుకున్నాం మనం. ఒకటి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, రెండవది వర్కింగ్ క్యాపిటల్. టోటల్ క్యాపిటల్ ని మనం ఎలా గ్యాదర్ చేస్తాము? త్రూ సమ్ ఫైనాన్షియల్ సోర్సెస్, అంటే షేర్స్, డిబెంచర్స్, బ్యాంక్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రెడిటార్స్ మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. అలా గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత టోటల్ ఫండ్ సమ్ అమౌంట్ ని ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ పర్పస్ తీస్తాం, సమ్ అమౌంట్ ని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్పస్ తీస్తాం. తీసిన తర్వాత ఆ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ కొద్ది రోజుల్లోనే అయిపోతే మళ్ళీ మనకి రిక్వైర్మెంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూ అవ్వాలి, బిజినెస్ రన్ అవ్వాలంటే అగైన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద అడిషనల్ సపోర్ట్. దట్ మీన్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అమౌంట్. అలా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ పర్పసెస్ మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని తీసుకోం, ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ పర్పస్ మాత్రమే తీసుకుంటాము. మళ్ళీ సేల్ అయ్యాక మనకు అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది, ఆ అమౌంట్ ని మనం అక్కడ ఆ డెట్ ని మనం అక్కడ క్లియర్ చేస్తాం. అలా షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ గా మాత్రమే దీన్ని తీసుకుంటాం. అండ్ ఈ షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? కరెంట్ అసెట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే అగైన్ మనకి టాపిక్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూపిస్తాను. Next, this working capital is also in other sense called as revolving capital, rotating capital, short-term capital. Revolving, rotating అనేది ఎందుకు అవుతుంది అనేది మీకు థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ స్లైడ్ లో పిక్చర్ ఉంది. ఆ పిక్చర్ ని చూసినప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం, షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్స్, షార్ట్ టర్మ్ రిక్వైర్మెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్యాపిటల్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అంటారు. రివాల్వింగ్ క్యాపిటల్ అని ఎందుకు అంటున్నాం? షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ని తెచ్చుకుంటాం, ఎక్కడో చోటు నుంచి షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్స్ ని తెచ్చుకుంటాం, ప్రొడక్షన్ మీద పెడతాం, ప్రొడక్ట్స్ రెడీ అవుతాయి, సేల్ చేస్తాం, క్యాష్ వస్తుంది, క్యాష్ నుంచి మళ్ళీ ఆ అప్పును తీర్చేస్తాం. సో అలా అది రొటేటింగ్ మేనర్ లో, రివాల్వింగ్ మేనర్ లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని రివాల్వింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ రొటేటింగ్ క్యాపిటల్ అనే అదర్ నేమ్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఎగ్జామ్ లో మీకు ఇవి కూడా అడగచ్చు, వాట్ ఆర్ ద అదర్ నేమ్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అని. అలాంటప్పుడు యూజ్ అవ్వచ్చు. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ఈ గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వీటిని కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని అంటారు. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే బేసికలీ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ. వన్ ఈస్ గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, అనదర్ వన్ ఈస్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఈ గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీద చాలా సార్లు బిట్ అడిగేకి స్కోప్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే డెఫినేషన్ ఫామ్ లో ఇస్తారు. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, రెఫర్స్ టు యాజ్, ఇలా యూజ్ చేస్తారు వర్డ్స్ ని. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం షార్ట్ టర్మ్ సోర్సెస్ నుంచి కొంత అమౌంట్ ని తీసుకొస్తాం, తెచ్చిన అమౌంట్ అంతటిని కరెంట్ అసెట్స్ మీద మాత్రమే పెడితే, అంటే కరెంట్ లయబిలిటీస్ ని క్లియర్ చేయడానికి కాకుండా కరెంట్ అసెట్స్ లో ఉన్న ఇన్వెంటరీస్, రిసీవబుల్స్, డెటార్స్ వీటి మీద మాత్రమే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు అలాంటి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటారు. అంటే దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ టు థింక్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లయబిలిటీ హియర్. ఇందాక స్లైడ్ లో మనం ఏమనుకున్నాం, కరెంట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేది వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఫర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ దోస్ టు కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ సమ్ అమౌంట్ ని మనం కేటగరైజ్ చేస్తే దాన్నే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఆ కేటగరైజ్ చేసిన అమౌంట్ అంతా కూడా కంప్లీట్ గా కరెంట్ అసెట్స్ మీద మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటారు.
నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఈ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయి, కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అంటే కరెంట్ అసెట్స్ నుంచి కరెంట్ లయబిలిటీస్ ని తీసివేస్తే వచ్చేదే నెట్ బ్యాలెన్స్. ఆ నెట్ బ్యాలెన్స్ నే నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఈ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ప్లస్ లో ఉంటే, ప్లస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? వెన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ద కరెంట్ లయబిలిటీస్, అప్పుడు మనకి పాజిటివ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. అక్కడ దాన్ని పాజిటివ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం. అదే సమ్ టైమ్స్ కరెంట్ అసెట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, పే చేయాల్సినవే ఎక్కువ ఉంటాయి, కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఆ సిచ్యుయేషన్ ని నెగటివ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఫర్మ్ లో ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంటేనే ఆ ఫర్మ్ ప్రాఫిటబుల్ సిచ్యుయేషన్స్ లో రన్ అవుతుంది. అదే నెగటివ్ సిచ్యుయేషన్స్ ఎప్పుడైనా ఎంటర్ అయినాయి అంటే ఇంకా కంటిన్యూగా నెగటివ్ మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ దాన్ని పాజిటివ్ లోకి మళ్ళీ టర్న్ అప్ చేసుకోవాలంటే అది లాట్ ఆఫ్ రిస్క్. that involves risk. That is not impossible task, that involves risk. ఆ రిస్క్ ని మనం మళ్ళీ మేనేజ్ చేస్తే ప్రాపర్ గా దెన్ ఆటోమేటిక్ గా అది పాజిటివ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, గ్రాస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డెఫినేషన్స్ అయిపోయాయి. ఈ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో పాజిటివ్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ ద గుడ్ సైన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. నెగటివ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ is an indication to alert the management to take proper steps in order to convert that negative net working capital into the positive one. Now ఈ డెఫినేషన్స్ కొద్దాం. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ అసెట్స్ అనేవి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద క్యాష్ విత్ ఇన్ ద 1 year. డెటార్స్ కానివ్వండి, స్టాక్ కానివ్వండి, వేరే ఏదైనా ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇలాంటివి కరెంట్ అసెట్స్ గా చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను క్యాష్, బ్యాంకు, డేటార్స్, బిల్స్ రిసీవబుల్స్, స్టాక్, షార్ట్ టర్మ్ సెక్యూరిటీస్, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఏ పాయింట్ అయినా, ఏ ఐటమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఆఫ్ అసెట్ అయినా కూడా విత్ ఇన్ 1 year లో అది కన్వర్ట్ అయిపోవాలి. ఎందులోకి? క్యాష్ లోకి. లిక్విడిటీ నేచర్ అనేది వాటికి ఉండాలి. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు మనం ఇతరులకి అంటే థర్డ్ పార్టీకి దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ దాని అమౌంట్ ని మనం తీసుకునే విధంగా ఉండాలి. అలాంటి లిక్విడేటివ్ ఇన్ నేచర్ కండిషన్ ఎప్పుడు అయితే ఉంటుందో వాటిని కరెంట్ అసెట్స్ అంటారు. ఈ చెప్పిన వాటిలలో బిల్స్ రిసీవబుల్స్ కానీ, షార్ట్ టర్మ్ సెక్యూరిటీస్, ఇవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ 1 year కన్వర్ట్ అవ్వవు. మనం పే చేయమని డిమాండ్ చేస్తాం, బట్ వాళ్ళు పే చేయలేరు. అలాంటప్పుడు దాన్ని కరెంట్ అసెట్ కిందకి మనం తీసుకునేకి లేదు, లాంగ్ టర్మ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మోర్ దాన్ 1 year అయితే అది మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ కిందకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. బిలో 1 year అది మంత్స్ కావచ్చు, డేస్ కావచ్చు, 6 months కావచ్చు, 1 year కావచ్చు. బిలో 1 year ఏదైనా ఒక అసెట్ ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు మనం అంటే ఆ 1 year టర్మ్ పీరియడ్ లో క్యాష్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని కరెంట్ అసెట్స్ అంటాం. ఈ కరెంట్ అసెట్ కి డెఫినేషన్ కూడా అడుగుతారు. కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ దోస్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ ఈజీలీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద క్యాష్ విత్ ఇన్ ద 1 year పీరియడ్. Now current liabilities, the same. Current liabilities are also those liabilities which are having the nature of payment within 1 year. అక్కడ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాష్ విత్ ఇన్ ద 1 year అయితే ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్ మనం పే చేయాలి. ఎవరికి? అవుట్ సైడర్స్ కి, క్రెడిటార్స్ కి, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ఎవరైతే మనకి ఇచ్చింటారో వాళ్ళకి మనం పే చేయాలి. ఎప్పటి లోపల పే చేయాలి? పే చేయడానికి కూడా టైం ఉంటుంది. మనం తీసుకునేటప్పుడే టర్మ్స్ అనేవి ఫిక్స్ అవుతాయి. అది మంత్లీ పే చేస్తామా, 3 months కి పే చేస్తామా, 6 months కి పే చేస్తామా, 1 year టర్మ్ అనేది పెట్టుకుంటామా, ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామా 3 months నుంచి 6 months కి, ఇలా ఇవన్నీ కూడా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బిఫోర్ టేకింగ్ ద డెట్ మాత్రమే ఉంటది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అనేవి ఎంత ఎక్సీడ్ అయినా కూడా 1 year ని క్రాస్ అవ్వకూడదు. విత్ ఇన్ 1 year ఎప్పుడైతే ఆ నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్ జరుగుతుందో, ఎలాంటి వాటి మీద అయితే నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్ విత్ ఇన్ 1 year ఉంటుందో వాటిని కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటారు. Examples of this current liabilities are creditors, bills payables, bank overdraft, accounts payable, outstanding expenses, short-term loans. వీటిని natural గా current liabilities అని యూజ్ చేస్తాం. Now the next slide is ఇందులో మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎక్కడైనా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి అమ్మా, లాస్ట్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Now coming to the objectives of working capital. అసలు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎందుకు మనం మెయింటైన్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ పర్పసెస్ అని, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ అని అన్నప్పుడు, టు ఎన్ష్యూర్ ఆప్టిమమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఎప్పుడు కూడా
కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఎప్పుడు లిక్విడ్ క్యాష్ లాగా ఉండాలి. మనం కరెంట్ అసెట్స్ మీద అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నామంటే, స్టాక్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నామంటే స్టాక్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ క్యాష్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అలా మనం స్టాక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా వేరే అదర్ అసెట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది, సేల్స్ ఉండవు, ప్రాఫిట్ ఉండదు. సో ఆప్టిమం అమౌంట్ అంటే మాక్సిమం అమౌంట్ ని మనము కరెంట్ అసెట్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడు రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అలా రెడీగా పెట్టుకునే అదే టు ఎన్ష్యూర్ ఆప్టిమమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్, టు స్ట్రైక్ ఎ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్విన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఇందాక ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, జస్ట్ ఆప్టిమమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పాసిబిలిటీ లేకపోతే ఆ కరెంట్ అసెట్స్ మీద ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది, ప్రాఫిటబిలిటీ ఉండదని. అలా ప్రొడక్షన్ ఆగిపోకుండా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఆ కరెంట్ అసెట్స్ ని మీట్ అవుతూ అంటే పే చేస్తూ, ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వస్తుంది ఒక ఎక్స్పెన్స్, దాన్ని మనం ఎక్స్పెన్సివ్ కదా, మన దగ్గర మనీ లేదు కదా అని పక్కన పెట్టేస్తే ప్రొడక్షన్ అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది, బ్రేక్ పడుతుంది, డిలే అవుతుంది. దెన్ ఇన్ టైమ్ లో ప్రొడక్ట్స్ రెడీ కాకపోతే డిమాండ్ ఉండదు, డిమాండ్ లేకపోతే ప్రాఫిట్స్ రావు. సో ఈ సిచ్యుయేషన్స్ అన్ని కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా లిక్విడేటివ్ అసెట్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి, ఆ లిక్విడిటీ పొజిషన్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే దెన్ ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది మనకి ఈజీగా వచ్చేకి స్కోప్ ఉంటుంది. నౌ టు ఎన్ష్యూర్ అడిక్వేట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫర్ కరెంట్ ఆపరేషన్స్. అడిక్వేట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటే ఎంత మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అంత మనం మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సపోజ్ మన దగ్గర లేకపోయినా అడ్జస్ట్మెంట్ ద్వారా అయినా కూడా ఆ కరెంట్ ఆపరేషన్స్ ని మీట్ అయ్యేంత అమౌంట్ ని మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ పరిస్థితులు రాకుండా అడిక్వేట్ అమౌంట్ పెట్టి పెట్టుకోవడం అనేది సేఫ్టీ మెజర్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. నౌ టు స్పీడ్ అప్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ ఆర్ టు మినిమైజ్ ద స్టాగ్నేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ ని స్పీడప్ చేసుకోవడానికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరం అవుతుంది. అండ్ స్టాగ్నేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఎక్కడైనా ఉండి ఉంటాయి, కొన్ని నేచర్ ఆఫ్ అసెట్స్ మీద మనం పెడితే అవి ఎంతకీ అయిపోవు, ఆ అసెట్స్ ని యూజ్ చేసుకునేకి పాసిబిలిటీ ఉండదు, అమౌంట్ అంతా బ్లాక్, డెట్ క్యాపిటల్ లాగా బ్లాక్ అయిపోతుంది. అలా బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల దాని వల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు. సో అలాంటి అంటే డిలేగా మనం యూజ్ చేసే అసెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, రేర్ గా యూజ్ చేసే అసెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అమౌంట్ బ్లాక్ అయి వాటిని మనము మినిమైజ్ చేస్తూ, మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ మినిమైజ్ చేస్తూ స్పీడప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫ్లో అనేది ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఇటు పెడతాము, అటు ప్రొడక్ట్స్ రెడీ అవుతాయి, మళ్ళీ ఇటు రిటర్న్ వస్తుంది. సో ఇది దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసింది దీని గురించి. ఏముంటుంది, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్? improves liquidity and solvency position, ensures continuity in business operations, increases productivity and profitability, enhance goodwill of the business. ఈ పాయింట్ ఇంతవరకు రాలేదు. ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది మనం ప్రాంప్ట్ గా అడిక్వేట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ, లిక్విడేటివ్ పొజిషన్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ, ప్రొడక్షన్ ని ఇన్ టైమ్ లో బయటికి తీసుకొచ్చి మార్కెట్ లోకి రీచ్ చేపిస్తే సేల్స్ బాగా జరుగుతాయి, ప్రాఫిటబిలిటీ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇలా ఎప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్స్ లోనే మన బిజినెస్ రన్ అవుతూ ఉంటే అలాంటి నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెసెస్ కి గుడ్ విల్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అలా ఎన్హాన్స్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ప్రాఫిటబిలిటీ, ఇన్ టైం ప్రొడక్టివిటీ ఎప్పుడు మార్కెట్ లోకి రీచ్ అవుతుంది, ప్రాఫిటబిలిటీ ఏ బిజినెస్ కి అయితే ఉంటుందో అలాంటి బిజినెస్ కి గుడ్ విల్ పెరుగుతుంది. ఇంప్రూవ్స్ క్రెడిట్ వర్తినెస్. ఆల్రెడీ మనం ప్రాఫిటబిలిటీ కండిషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మన క్రెడిట్ వర్తినెస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు, ఎప్పుడు కావాలన్నా మనం పే చేయొచ్చు, ఎప్పుడు కావాలన్నా మనం అమౌంట్ ని పే చేస్తాం. ప్రాంప్ట్ పేయర్స్ కి ఎప్పుడు కూడా, ఎప్పుడు లెండ్ అంటే అమౌంట్ లోన్ ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా రెడీగా ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు క్రెడిట్ వర్తినెస్ అనేది మనకి పెరుగుతుంది. అండ్ టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్. టైమ్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ ఎప్పుడు మనం పే చేయగలం? ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది ఉంటేనే. దెన్ మనం ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు పేమెంట్స్ ని అంటే ఇన్ టైమ్ లో యాజ్ పర్ అవర్ అగ్రిమెంట్ మనం పేమెంట్స్ చేసేదానికి అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు ఈ టైమ్లీ పేమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటామో సమాజంలో, సొసైటీలో ఇన్వెస్టర్స్ కి మన ఫర్మ్ మీద ఒక గుడ్ కాన్ఫిడెంట్, గుడ్ ఇది ఇమేజ్ పెరుగుతుంది. దాంతో ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా ఫ్యూచర్ లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్స్, అడిషనల్ క్యాపిటల్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా దే ఆర్ రెడీ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ టు సపోర్ట్. తెలుగులో చెప్పేటప్పుడు అక్కడక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంటాయి. జనరల్ గా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతా ఇంగ్లీష్ లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. మీరు అడిగాడు కాబట్టి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి.
Now coming to the sources of working capital. సో ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ జనరల్ గా సోర్సెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనేది త్రూ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్, త్రూ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, బ్యాంక్ లోన్స్ అండ్ అదర్ దగ్గర నుంచి మనం కలెక్ట్ చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, ఓన్ అసెట్స్, ప్రాపర్టీ, ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ కి సోర్సెస్. కానీ ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ప్యూర్లీ షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్స్, దిస్ ఇస్ నాట్ లాంగ్ టర్మ్. సో ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సోర్సెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో మనకి ఈ షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళు అంతగా రాకపోవచ్చు. వచ్చిన అమౌంట్ నుంచి కొంత మనం డివైడ్ చేసుకుంటాము. సపరేట్ గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కోసమే మనం ఫండ్ ని కలెక్ట్ చేయాలి అంటే షేర్స్ ని దాదాపుగా ప్రిఫర్ చేయము. మాక్సిమం ఈ సోర్సెస్ నుంచి మనం తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఏంటవి? ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్యాంక్స్. బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ తెచ్చుకుంటాం. 3 months గా, 6 months గా, 1 year గా లోన్ తెచ్చుకొని ఆ పర్పస్ సర్వైవ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ లోన్ ని వాళ్ళకి పే చేస్తాం. అది కూడా ఫర్ హౌ మచ్ పీరియడ్? ఓన్లీ ఫర్ 1 year పీరియడ్ మాత్రమే తెచ్చుకుంటాం. ఫ్లోటింగ్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఈ డిబెంచర్స్ లో కూడా షార్ట్ టర్మ్ డిబెంచర్స్ ఉంటాయి. డిబెంచర్స్ అనగానే అవి లాంగ్ టర్మ్ అయిపోవు. దాంట్లో కూడా షార్ట్ టర్మ్ డిబెంచర్స్ ఉంటాయి. 6 months ఉండొచ్చు, 1 year ఉండొచ్చు, బిలో 1 year ఉండొచ్చు, డేస్ 180 days డిబెంచర్స్ ఉండొచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. అలాంటి డిబెంచర్స్ దగ్గర నుంచి, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ నుంచి మనం అమౌంట్ ని తీసుకొని మన రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, యాక్సెప్టింగ్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్. సమ్ టైమ్స్ పబ్లిక్ ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ దేర్ బ్యాలెన్సెస్ విత్ us. వై? బికాస్ మన ప్రాఫిటబిలిటీ, క్రెడిట్ వర్తినెస్, గుడ్ విల్ ఇవన్నీ చూసి చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. అలా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నప్పుడు బై యాక్సెప్టింగ్ their deposits as the capital to our business, మనం మన షార్ట్ టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫండ్స్ త్రూ ఇంటర్నల్ సోర్సెస్. ఇంటర్నల్ సోర్సెస్ అంటే దెర్ ఇస్ నో అదర్ థాట్. అది అసెట్ ని అమ్మే తీసుకురావడమో, ఫ్రెండ్ నుంచి తీసుకురావడమో కాదు. ఇంటర్నల్ సోర్స్ మీన్స్ అయితే ఒక పాయింట్, ఈ ఇంటర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవ్వాలంటే అది న్యూ బిజినెస్ అయితే, న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిజినెస్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెసెస్ కి మాత్రమే ఈ సోర్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెసెస్ లో ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సీక్రెట్ రిజర్వ్స్, వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ దే కేటగరైజ్డ్, దే అలాటెడ్. అలాంటిది ఇఫ్ దే డిడెంట్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ ప్రీవియస్ పీరియడ్, అలాంటి అమౌంట్ అంతా అక్యుములేట్ అయ్యి ఇంటర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ గా ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇప్పుడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. దీస్ ఆర్ ద 4 important సోర్సెస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. నౌ కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. అంటే సమ్ టైమ్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనం ఎప్పుడైతే తెచ్చుకోవాలనుకుంటామో అది కొన్నిసార్లు ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది, కొన్నిసార్లు తక్కువ అవసరం అవుతుంది. ఎప్పుడు అది ఎంత అవసరం అవుతుంది అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. సో దట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అవర్స్ ఈజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది ఏమంటారు, ఇది క్రెడిట్ టర్మ్స్, క్యాష్ టర్మ్స్ అంటారు కదా. ఇలాంటివి పర్చేజ్, ఆల్రెడీ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలేటెడ్, ట్రేడ్ బిజినెసెస్ అని డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మనది ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేబర్ కి, ఓవర్ హెడ్స్ కి, సమ్ ఆఫ్ ది మినిమం ఎక్స్పెండిచర్, ట్రాన్స్పోర్ట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఆఫీస్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇలాంటివి చాలా మనం మీట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో అలా బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సమ్ టైమ్స్ మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది. అదే సింపుల్ బిజినెస్ అయితే, ట్రేడ్ బిజినెస్, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ బిజినెస్ అయితే అంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు. సో డిక్రీజ్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ. మన ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాము హయ్యర్ లెవెల్లో అంటే హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, అదర్వైజ్ నో. ప్రొడక్షన్ పాలసీస్. Our business is related to the production policy of our business is purely men related, that means labor related. అలాంటప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది. అదే మిషనరీ రిలేటెడ్ అయితే ఓన్లీ ఆయిల్స్, ఫ్యూయల్ ఇలాంటివి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్పస్, కాబట్టి తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది అవసరం అవుతుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్. సిన్స్ రా మెటీరియల్ పర్చేసింగ్ టు ద selling of the commodity, reaching the product to the market, entire duties మనం పర్ఫార్మ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ యూజ్డ్ హియర్. టర్మ్స్ అండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ సేల్. కొన్ని షాప్స్ కి మనం వెళ్తే అప్పు అడగరాదు అని పెట్టింటారు, నో క్రెడిట్ పర్చేజెస్, నో క్రెడిట్ సేల్స్ అని. అలాంటప్పుడు
క్యాష్ టర్మ్స్ మాత్రమే జరిగితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ పెద్దగా అవసరం ఉండదు. అదే క్రెడిట్ టర్మ్స్ లో బిజినెస్ జరిగితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది. వాళ్ళు పే చేసే వరకు మనం ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూ చేయాలి కదా, సో అడిషనల్ అమౌంట్ అవసరం. నెక్స్ట్ గ్రోత్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్. బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలన్నా, ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నా, ఒక యూనిట్ నుంచి ఇంకొక యూనిట్ కి, ఒక బిల్డింగ్ నుంచి ఇంకొక బిల్డింగ్ కి అలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నా కూడా అడిషనల్ ఆపరేషన్స్ మనకి అవసరం అవుతాయి. కాబట్టి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ అవసరం. స్కేర్స్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. రా మెటీరియల్ అనేది స్కేర్స్ ఉంటుంది. జనరల్ గా యూజువల్ గా రిసోర్సెస్ అనేవి ఫైనాన్స్ కానీ రా మెటీరియల్ కానీ స్కేర్స్ గా ఉంటుంది. అలా స్కేర్స్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మన బిజినెస్ లో మనం వాడుతూ ఉంటే రిగార్డింగ్ ఆఫ్ దట్ రా మెటీరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఎప్పుడు చాలా అలర్ట్ గా ఉండాలి. ఎప్పుడు రా మెటీరియల్ అయిపోతుందా, వెంటనే తెచ్చుకునేకి స్కేర్సిటీ ఉంది కాబట్టి ముందుగానే సఫిషియంట్ రా మెటీరియల్ ని మనం పర్చేస్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అండ్ అలాంటప్పుడు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. బిజినెస్ సైకిల్స్ ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. బూమ్ పీరియడ్, రెసెషన్ పీరియడ్, ప్రాస్పెరిటీ పీరియడ్ ఇలా చేంజెస్ అవుతున్నప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యుయేషన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా అలాగే మనం మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ లెవెల్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఇంక్రీజ్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, డిక్రీజ్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది చూడాలి. అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. మన బిజినెస్ సైజ్ అనేది లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్ అయితే ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరం. అదే స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ అయితే తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరం అవుతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద పీరియడ్ టేకన్ టు కన్వర్ట్ ద రా మెటీరియల్ ఇన్ టు ద క్యాష్ అగైన్. ఈ మధ్యలో ఉన్న పీరియడ్ తక్కువ టైం పడితే తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఎక్కువ టైం పడితే ఎక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సైకిల్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సైకిల్ అంటే దీన్ని ఇన్ అదర్ సెన్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అని కూడా అంటారు. ఇందాక మనకు ప్రీవియస్ దాంట్లో లాస్ట్ పాయింట్ చూసాం. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పీరియడ్ టేకన్ టు కన్వర్ట్ క్యాష్ ఇంటూ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ద క్యాష్ అని అన్నాం కదా, ద సేమ్ ఇక్కడ. ఫస్ట్ క్యాష్ ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సైకిల్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ దీన్నే క్యాష్ సైకిల్ అని కూడా అంటారు. ఈ పాయింట్ ని కూడా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి, క్యాష్ సైకిల్. నా ఇంటర్వ్యూలో నాకు క్వశ్చన్ అడిగారు, మా గురువు గారు అడిగారు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ సైకిల్ అని. సో క్యాష్ అనేది ఫస్ట్ మనం రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం, క్యాష్ ని పే చేసి తర్వాత ఆ రా మెటీరియల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లోకి వెళ్తుంది. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఆ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఫినిష్ అయ్యి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ రెడీ అవుతాయి. తర్వాత వాటిని సేల్స్ చేస్తాం. ఆ సేల్స్ అనేది క్రెడిట్ సేల్స్ చేస్తే డెటార్స్ బిల్స్ రిసీవబుల్స్ అనే వాళ్ళు అరైజ్ అవుతారు. సపోజ్ ఆ సేల్స్ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఒక యారో ఉంది చూడండి క్యాష్ దగ్గరికి. క్యాష్ సేల్స్ చేస్తే ఆ డెటార్స్ బిల్స్ రిసీవబుల్స్ అనే వాళ్ళు రారు, డైరెక్ట్ గా సేల్స్ నుంచి క్యాష్ వస్తుంది. ఈ క్యాష్ నుంచి రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్, సేల్స్, డెటార్స్, మళ్ళీ క్యాష్. ఈ క్యాష్ మళ్ళీ క్యాష్ మనం కలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఈ సైకిల్లో రొటేట్ అయ్యి మళ్ళీ క్యాష్ కలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎంత టైం పీరియడ్ తీసుకుంటుందో ఆ టైం పీరియడ్, ఆ డ్యూరేషన్ అనేది షార్టర్ పీరియడ్ అయితే లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ అనేది ఇందాకే మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసాం. అలా అదే పాయింట్ ని ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను నేను మీకు. ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సైకిల్ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం కదా, డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇది ఎక్కువగా అవసరం అవుతుంది, తక్కువగా అవసరం అవుతుంది. ప్రజెంట్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ కి డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ని ఇక్కడ మనం ప్రాసెస్ చెయ్యాలి కాబట్టి అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పీరియడ్ ఎక్కువ తక్కువ అనేది డిసైడ్ చేసుకుంటారు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ లో ఎలా ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అనేది, డెఫినెట్ గా ఈ అన్ని స్టేజెస్ ని రీచ్ అంటే క్రాస్ చేస్తేనే ఫైనల్ గా మళ్ళీ మనం క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకోగలం. ఏ ఒక్క స్టేజ్ లో వర్క్ ఆగిపోయినా కూడా క్యాష్ అనేది రావడానికి మనకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, లాసెస్ ని ఫేస్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్. నౌ కమింగ్ టు ద ఈ కింద ఉన్న స్లైడ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ది నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ కి నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ లో రా మెటీరియల్ స్టేజ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ రెడీ అయి సేల్స్ అవుతాయి. బట్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ లో అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ లో రా మెటీరియల్, ఓవర్ హెడ్స్, లేబరు, మిషనరీ, బిల్డింగ్, రెంట్, ఆఫీస్
ఫ్యాక్టరీ అన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ అక్కడ వస్తాయి. కానీ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫామ్ లో ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండదు. డైరెక్ట్ గా ఇంకొకరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ని వీళ్ళు పర్చేస్ చేసి దెన్ సేల్స్ చేస్తారు. దీన్ని నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫామ్ అంటారు. దీన్నే ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ట్రేడ్ బిజినెస్ అని కూడా అంటారు. ట్రేడింగ్ అని, ట్రేడింగ్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర సఫిషియంట్ అమౌంట్ చేతిలో ఉంటుంది. సో ఈ సైడ్ ఈ చేతితో క్యాష్ పే చేసి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ని పర్చేస్ చేస్తారు. ఇంకొకరికి కొంత కమిషన్ అడిషనల్ గా యాడ్ చేసుకొని వాటిని మార్కెట్ లో సేల్ చేసుకొని ప్రాఫిట్ ని రైజ్ చేసుకుంటారు. వీళ్ళు ఎక్కువ రిస్క్ ను తీసుకోరు. ఎంత తక్కువ వీలుంటే అంత తక్కువ రిస్క్ ను తీసుకొని ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ని ఎక్కువ ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ట్రేడర్స్ అనే వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ రిస్క్. ఆల్ దీస్ ట్రేడింగ్ పీపుల్ just they want to buy the commodities which are produced by other companies, other businessmen, and they add some more profit to that, and they will sell to their locations or to their category of people, customers, like with increased prices. Whatever the difference of amount వీళ్ళు purchase చేసిన అమౌంట్ కి వీళ్ళు మళ్ళీ సేల్ చేసి కలెక్ట్ చేసుకున్న అమౌంట్ కి difference of amount is treated as the profit to the non manufacturing firms. Sometimes manufacturing firm వాళ్ళు ఎర్న్ చేసే ప్రాఫిట్ కంటే కూడా నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ వాళ్ళు ఎర్న్ చేసే ప్రాఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ. వై? బికాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ లో టూ మచ్ ఆఫ్ రిస్క్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. బట్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ లో అలాంటి రిస్కులు, అప్ అండ్ డౌన్ చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, లేబర్ వేస్టేజెస్, ఇలాంటివన్నీ వీళ్ళకి రావు. కాబట్టి మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ ని వీళ్ళు ఎర్న్ చేసేకి స్కోప్ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, సర్వీస్ ఫర్మ్స్. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్స్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వై దే ప్రిఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, వై నాట్ దే ప్రిఫర్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని మీలో కొందరికి డౌట్ రావచ్చు. అలా ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ లో రా మెటీరియల్ స్టేజ్ నుంచి వాళ్ళు పర్చేస్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ 2,000 రూపాయలు ఫైనల్ గా పడితే నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ వాళ్ళకి, అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ వాళ్ళకి 1,200 అలా పడుతుంది ఒక ప్రోడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అయ్యే కాస్ట్. సో వాళ్ళు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి కొంటూ అప్పుడు కొంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి అట్ ఏ టైం బల్క్ అమౌంట్ ని వాళ్ళు స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్లస్ ఈ రిస్క్లు ఇవన్నీ కూడా ఉండవు. కాబట్టి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ కంటే కూడా నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్ నే ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు. నౌ కమింగ్ టు ద సర్వీస్ ఫర్మ్. సర్వీస్ ఫర్మ్ లో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అసలు మనకు కనపడవు. జస్ట్ ఓన్లీ సర్వీస్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ అసెట్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇంటాన్జిబుల్ వన్. సో ఇక్కడ సర్వీస్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సర్వీసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ బై ద పర్సన్స్. అది స్పెషలిస్టులు ఉంటారు. సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి అంటే నేను అందులో స్పెషలిస్ట్ అయితేనే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్, అదర్వైజ్ నాట్. ఇప్పుడు డాక్టర్స్ సర్వీస్ చేస్తారు, లాయర్స్ సర్వీస్ చేస్తారు, పోలీస్ మ్యాన్ సర్వీస్ చేస్తారు, ఇంజనీర్స్ సర్వీస్ చేస్తారు. వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీసెస్ టు ద రిక్వైరర్స్, టు ద పీపుల్. ఎలా? ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కు కాదు, క్యాష్ కి సర్వీస్ చేస్తారు. అలాంటప్పుడు వీటిని సర్వీస్ ఫర్మ్ అంటారు. ఈ సర్వీస్ ఫర్మ్స్ లో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? డైరెక్ట్ గా సర్వీస్ తీసుకోవడం, క్యాష్ పే చేయడం, దెర్ ఈస్ నో అదర్ మీడియేషన్. సో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అనేది చాలా తక్కువ టైం, చాలా షార్ట్ పీరియడ్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక డాక్టర్ గా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నా హాస్పిటల్ మీద కానీ, ఆ ఫర్నిచర్, ఎక్విప్మెంట్, వీటన్నింటి మీద అంత బల్క్ అమౌంట్ ని నేను అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇయర్స్ టుగెదర్ బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి సర్వీసెస్ ని స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే through the form of fees, through the form of charges, I am collecting the amount. So ఇక్కడ పీరియడ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది? వాళ్ళు బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేసుకున్న తర్వాత సర్వీస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వీళ్ళకి చార్జెస్ అనేవి వస్తాయి. అంతవరకు అయితే దే నీడ్ టు స్పెండ్ ద అమౌంట్ ఫర్ ద సర్వీస్ బిజినెస్. సో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫాస్ట్నెస్ ఆఫ్ ద ఓనర్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ఓనర్, ఎంత తక్కువ పీరియడ్ లో అంటే అంత తక్కువ పీరియడ్ లో వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ the operating cycle or working capital cycle, or in other sense cash cycle ani antaru. Now coming to the kinds of working capital. Kinds of working capital anna, types of working capital anna same, there is no difference. So here in this kinds of working capital is to be divided into two types. One is fixed working capital, another one is variable working capital. ఈ ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నే
పర్మనెంట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని కూడా అంటాం. అంటే వన్స్ మనం ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ని తీసేసి ఈ పర్పస్ కి ఇంత అమౌంట్ అవసరం అవుతుంది అని ఫిక్స్ అయిపోయి పెట్టేసిస్తామో దాన్ని ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటారు. చేంజెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటే ఆ చేంజెస్ ని ఇవి యాక్సెప్ట్ చేయదు. చేంజ్ ఎలా ఉన్నా, ఎక్కువ ఉన్నా, తక్కువ ఉన్నా వీళ్ళు ఒక అమౌంట్ అంటే అక్కడ డిజైన్ చేసి పెట్టుకుంటారు. అలా పర్మనెంట్ గా అమౌంట్ ఉండిపోతుంది. దెర్ ఈస్ నో చేంజెస్ బై ద చేంజెస్ ఇన్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైజెస్. దాన్ని ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం, పర్మనెంట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. నౌ కమింగ్ టు ద వేరియబుల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఈ వేరియబుల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని టెంపరరీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటారు. అంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యుయేషన్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్ అండ్ అదర్ బిజినెస్ సైకిల్ ఎఫెక్ట్స్. ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా సమ్ టైమ్స్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ తక్కువ అవసరం అవుతుంది. ఇలాంటి దాన్నే వేరియబుల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, టెంపరరీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఈ పర్మనెంట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, టెంపరరీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్స్ అనేవి డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఈ ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు 2 పిక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ఓఎక్స్ యాక్సిస్ కి అది హారిజాంటల్ గా ఒక లైన్ కనిపిస్తూ దాని మీద కర్వ్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ని ఈ టైప్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ కి ఉంటుందంటే ఇది వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిజినెసెస్ కి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనది గ్రోయింగ్ ఫర్మ్, న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్మ్ పెట్టుకొని ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని పెట్టుకోవాలంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. అలాంటప్పుడు ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, సైజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిమాండ్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సేల్స్ పెరుగుతూ పోతుంది. అలా కాకుండా అది పెరుగుతూ పోతుంది అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మీరు రైట్ సైడ్ చూపించేది కొంచెం పైకల స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది, కొంచెం పైకల కర్వ్డ్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఈ పిక్చర్ అనేది సింబాలిక్ టు ద గ్రోయింగ్ ఫర్మ్స్. ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఈస్ ద సింబాలిక్ టు ద వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీస్. సో ప్రతి కంపెనీలో దో దట్ ఈస్ న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ, వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ, గ్రోయింగ్ కంపెనీ, పర్మనెంట్ క్యాపిటల్ గా కొంత, టెంపరరీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గా కొంత వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకోవాలి. టోటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మే బి డివైడెడ్ ఇంటూ పర్మనెంట్ అండ్ టెంపరరీ, ఆర్ ఇన్ అదర్ సెన్స్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్మ్స్ కి అయితే ఇవి చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ వాటికి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ ఫర్మ్ అనేది అంటే పెద్ద మర్రి చెట్టుకి చిన్న అప్పుడే కొత్తగా ఉన్న చెట్టుకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో గాలి వీచినప్పుడు, అలాగే ఇక్కడ కూడా వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్మ్స్ కి చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఇన్ ప్రైజెస్ అనేవి, బిజినెస్ సైకిల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి పెద్దగా దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవు. అలాంటప్పుడు ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ స్టేబుల్ టు ద ఓఎక్స్ యాక్సెస్ వెళ్తూ ఉంటుంది. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఈ కర్వ్డ్ లైన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, సమ్ టైమ్స్ డౌన్ అవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఇన్ ద మార్కెట్. కొన్నిసార్లు మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు తక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో వేరియబుల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ప్రతి ఫర్మ్ కి అవసరమే. అలా అది వేరియేషన్ ఉంది కదా, పెరిగింది కదా అని మనం పెట్టడం స్టాప్ చేస్తే వర్క్ ప్రోగ్రెస్ ఉండదు, ప్రొడక్ట్స్ రావు బయటకి, ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఉండవు. సో దట్ ప్రతి ఒక్కటి వేరియబుల్ నేచర్. ఇప్పుడు మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, వేరియబుల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది డెఫినెట్ గా వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. ఈ ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఓఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఈక్వల్ గా అంటే హారిజాంటల్ గా ఉంటే దాన్ని ఈక్వల్ పొజిషన్ లో, ఈక్వల్ లెంగ్త్ లో హారిజాంటల్ గా ఉంటే దాన్ని వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్మ్స్ యొక్క వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గా గుర్తిస్తాం. అదే ఇట్లా కొంచెం స్లోప్ గా ఇంక్రీజ్డ్ వర్షన్ లో ఉన్న దాన్ని వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాకుండా గ్రోయింగ్ ఫర్మ్స్ కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గా చూపిస్తాం. ఈ ఫిగర్స్ కూడా మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చారు ఒక చోట, ఒకసారి ఒక ఇయర్ లో చూసాను నేను. ఈ ఫిగర్స్ ఇచ్చి వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్మ్ యొక్క వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏంటి, గ్రోయింగ్ క్యాపిటల్ ఏంటి అని అడిగారు. సో దానికోసం మీకు ఈ ఫిగర్స్ రెండు చూపిస్తున్నారు. Now with this working capital is over. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి, నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. నౌ కమింగ్ టు ద క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. One of the important integral part in the financial management or working capital management is the cash. The first element of working capital management ఏంటి, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ అనే మనం చెప్తాం. ఎప్పుడు ఎక్కడ తీసినా ఈవెన్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కూడా ఫస్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ లో రాసే ఐటమ్ cash. So without this cash, no business can survive. Without spending of the cash,
no operation is to be performed there promptly or daily. So cash management అనేది వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది ఇన్ ద బిజినెసెస్. సో ఆ టోటల్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అయితే, ఆ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ లో అగైన్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్, ద ప్రైమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్. సో ఇంత ఇంపార్టెంట్ క్యాష్ ని మనము మిస్మేనేజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్. డెఫినెట్ గా క్యాష్ ని మనం మిస్మేనేజ్ చేస్తే, మిస్యూటిలైజ్ చేస్తే మనకు రాబోయేది డెఫినెట్ గా లాసే ఉంటుంది, కానీ ప్రాఫిట్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ క్యాష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. క్యాష్ ఈస్ ద మోస్ట్ లిక్విడ్ అసెట్. లిక్విడ్ అసెట్ కి సింబల్ గా ఫస్ట్ లిక్విడిటీ అంటే మనకి గుర్తు రావాల్సింది క్యాష్. Cash is the most liquid asset. Cash is the common denominator to which all current assets, receivables, inventory get converted into cash. So within 1 year converted into cash అంటున్నాం కదా. సో ఆ రిసీవబుల్స్, ఇన్వెంటరీ అవన్నీ కూడా ఎందులో కన్వర్ట్ అవ్వాలి? అట్ లాస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిన క్యాష్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వై కామన్ డెనామినేటర్ అని యూస్ చేస్తున్నారు. క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ రెఫర్స్ టు ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. క్యాష్ అంటున్నాం, మన చేతిలో క్యాష్ ఉంది, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? లోన్ రూపంలో వచ్చిందా? సేల్స్ అయిన సేల్స్ రెవెన్యూ రూపంలో వచ్చిందా? దెన్ అగైన్ ఆ క్యాష్ ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలన్నా మన ఓన్ పర్పసెస్, లేదా లేబర్ కి కానీ ఎంప్లాయీస్ కి కానీ సమ్ అదర్ పర్పసెస్ ఇంట్రెస్ట్ గా డివిడెండ్ గా పే చేయాలన్నా అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఫస్ట్ వచ్చిన అమౌంట్ పే చేయాల్సిన అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే అప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ఫ్లోస్. ఇన్ఫ్లోస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక అసెట్ ని సేల్ చేస్తే మనకి ఇన్ఫ్లో అమౌంట్ వస్తుంది, అండ్ మనం ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే షేర్ క్యాపిటల్ అలాగా డివిడెండ్ లాగా మనకి ఇన్ఫ్లో అమౌంట్ వస్తుంది. మన ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ ని మనం సేల్ చేస్తే ఇన్ఫ్లో అమౌంట్ వస్తుంది. అసెట్ ఏదైనా స్క్రాప్, అది వేస్టేజెస్ కానీ స్క్రాప్ కానీ ఇలాంటివన్నీ మన బిజినెస్ లో తేలుతాయి, వాటిని అన్నింటినీ మనం డిస్పోజ్ చేస్తే మనకి ఇన్ఫ్లో అమౌంట్ వస్తుంది. దెన్ అవుట్ఫ్లో ఎప్పుడు వెళ్తుంది? రా మెటీరియల్ ని పర్చేస్ చేసిన అవుట్ఫ్లోనే, ఒక మిషనరీని పర్చేస్ చేసినా మనం పే చేయాలా, లేబర్ ని అపాయింట్ చేసుకుంటే పే చేయాలా, సాలరీస్ పే చేయాలి, ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్, ట్యాక్స్, డివిడెండ్, ఇంట్రెస్ట్, మనం షేర్స్ రేస్ చేస్తాం కదా, వాటి మీద పే చేస్తే డివిడెండ్, ఇంట్రెస్ట్, వీటన్నింటినీ కూడా పేమెంట్ కిందకి తీసుకొస్తాం. సో అలా ఇన్ఫ్లో ఇన్ నేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని, అవుట్ఫ్లో ఇన్ నేచర్ ఉన్న క్యాష్ ని రెండింటినీ కూడా ప్రాపర్ గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఇన్ఫ్లోస్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్తేనే మనం ఎఫిషియెంట్ గా మన రోల్ ని పర్ఫామ్ చేసినట్లు, మనకి ప్రాఫిటబిలిటీ వచ్చేదానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అదే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కాకుండా అవుట్ఫ్లోస్ పెరుగుతున్నాయి అంటే వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద లాసెస్, అవర్ బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ట్రబుల్, గెటింగ్ ఇన్ టు ద ట్రబుల్ లోకి వన్స్ వెళ్తుంది అంటే there may be the chance to get the loss. అలా కాకుండా ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫ్లోస్ ని పెంచుకోవడానికే ట్రై చేయాలి. ఇన్ఫ్లోస్ ని పెంచుకోమన్నాం కదా అని ఉన్న అసెట్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి పెంచుకోవడం కాదు. బై ఇంక్రీజింగ్ ద సేల్స్ పర్ఫార్మెన్స్, బై ఇంక్రీజింగ్ ద సేల్స్ రెవెన్యూ, there is a chance to get the in more cash amount into the hand, and there is a chance to get more profitability also into the hand. Now coming to the next, in other words, it is the process that involves collecting and managing cash flows from the operating, investing and financing activities of a company. Collecting and managing the cash flows. ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? ఆపరేటింగ్ అంటే ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్, రా మెటీరియల్ పర్చేసెస్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇవన్నీ కూడా అందులోకి వస్తాయి. ఇన్వెస్టింగ్, వచ్చిన అమౌంట్ ని ప్రాపర్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయటం, షేర్స్ లోనా, డిబెంచర్స్ లోనా, లేక బ్యాంక్ లోనా, దాని మీద సమ్ డివిడెండ్ ఇంట్రెస్ట్ ని తీసుకోవడం. ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ మీన్స్ ఎలా రైజ్ చేసుకోవాలి క్యాపిటల్ ని, ఏ సోర్స్ లో నుంచి రైజ్ చేస్తే తక్కువ కాస్ట్ తో మనం తక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ని వాళ్ళకి పే చేస్తాం. ఇలా ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్, ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని మనం ఎఫెక్టివ్ గా మేనేజ్ చేయగలిగితేనే దెర్ ఇస్ అ స్కోప్ టు ఇంక్రీజ్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ and to reduce the cash outflows. Now this cash management in other sense called as ఏమంటారు దాన్ని? ట్రెజరీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ట్రెజరీ మీన్స్ మనం ఫస్ట్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రడక్షన్ లో, ద రోల్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ ఇస్ టు బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ. వన్ ఈస్ ట్రెజరర్, అనదర్ వన్ ఈస్ కంట్రోలర్. ట్రెజరర్ ఏం చేస్తాడు?
టోటల్ క్యాష్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాడు. కంట్రోలర్ ఏం చేస్తారు, ఎక్కడెక్కడైతే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ప్రాపర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వస్తారని. అలాగే ఇక్కడ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ అదర్ సెన్స్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రెజరర్. ట్రెజరర్ రోల్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ మేనేజింగ్ ఆల్ క్యాష్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్. నౌ ఈ క్యాష్ కి సంబంధించి సింపుల్ మీనింగ్ డయాగ్రామెటికల్ లో చెప్తే కొంచెం బాగా ఉండిపోతుందని మీకు ఐస్ లో చెప్తున్నాను. ఇది నారో సెన్స్ లో క్యాష్ అంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, మన చేతిలో కరెన్సీ ఉంటే దాన్ని క్యాష్ అంటాం. అది వెరీ నారో సెన్స్ దాని మీనింగ్. బయట ఎవరిని అడిగినా కూడా క్యాష్ అంటే ఏంటంటే క్యాష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మనీ అని అంటారు. బట్ ఇన్ బ్రాడర్ సెన్స్ లో మనం అంటే బీయింగ్ యాజ్ ద కామర్స్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ అంటే మోస్ట్ లిక్విడ్ అసెట్ అని మనం చెప్తాం. ఈక్వలెంట్ టు ద షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ సోర్స్. అదేంటి, ఏదర్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు, బాండ్ కావచ్చు, అండ్ నియర్ క్యాష్ అసెట్స్, డిపాజిట్స్ అంటున్నారు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, వీటన్నింటినీ కలిపి మనం బ్రాడర్ సెన్స్ లో క్యాష్ కి మీనింగ్ గా చెప్పచ్చు. సో క్యాష్ ని నారో సెన్స్ గా ఓన్లీ మనీ అండ్ కరెన్సీ ఆర్ కాయిన్స్ యూజ్ చేస్తాం. బ్రాడర్ సెన్స్ లోకి వెళ్తే నియర్ క్యాష్ అసెట్స్ అన్ని కూడా క్యాష్ కిందకి వస్తాయి. నౌ కమింగ్ టు ద మోటివ్స్ ఫర్ హోల్డింగ్ క్యాష్. మోటివ్స్ అంటే ఫర్ వాట్ పర్పస్ మనం క్యాష్ ని మెయింటైన్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ మోటివ్ ఫర్ అస్, ఫర్ అవర్ బిజినెస్ టు మెయింటైన్ దట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్, టు హోల్డ్ దట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ అంతా క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. క్యాష్ అనేది ఏంటి, కరెంట్ అసెట్ లో ఫస్ట్ ఐటమ్. అంటే క్యాష్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ క్యాషే. టోటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ లో కరెంట్ అసెట్ లో క్యాష్ ఫస్ట్ ఐటమ్ ని మనం ఇప్పుడు డీల్ చేస్తున్నాం, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అని. జనరల్ గా కరెంట్ అసెట్స్ లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ మనం వెరీ మినిమం మెయింటైన్ చేస్తాం చేతిలో. రిమైనింగ్ అంతా కరెంట్ అసెట్స్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ఇదేంటి డెటార్స్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇలా డిఫరెంట్ హెడ్స్ దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం, బిజినెస్ లో ముందుకెళ్తూ ఉంటాం. అలా మినిమం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసేది ఎంత మెయింటైన్ చేయాలా, వాట్ ఆర్ ద మోటివ్స్ ఫర్ హోల్డింగ్ క్యాష్, హౌ మచ్ ఇట్ రిక్వైర్స్, అండ్ ఫర్ వాట్ పర్పసెస్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ అనేది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది. మోటివ్స్ ఫర్ హోల్డింగ్ క్యాష్. ఇందులో చాలా బుక్స్ లలో ఓన్లీ 3 మోటివ్స్ మాత్రమే మెన్షన్ చేసి ఉంటారమ్మా. ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్, ప్రికాషనరీ మోటివ్, స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్ అని. కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్, ఓల్డెన్ బుక్స్ లో మాత్రమే ఈ కాంపెన్సేషన్ మోటివ్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. ఆర్ కొన్ని బుక్స్ లలో అక్కడక్కడ చూస్తాము, కానీ చాలా ఇప్పుడు నా ముందర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా కాంపెన్సేటివ్ మోటివ్ అనేది లేదు. ఓన్లీ 3 మాత్రమే చూపిస్తారు. మోటివ్స్ ఫర్ హోల్డింగ్ క్యాష్ లో ఈ 4 మోటివ్స్ ఇంపార్టెంట్ మోటివ్స్. ఫస్ట్ మోటివ్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్. ఎందుకు మనం క్యాష్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్తే పాకెట్ మనీ పెట్టుకొని వెళ్తాం. ఎందుకు? పర్స్ లో కానీ పాకెట్స్ లో కానీ మనీ పెట్టుకొని వెళ్తారు. ఎందుకు? సడన్ గా ఏదైనా అమౌంట్ అవసరమైనప్పుడు మనం వెళ్ళి వచ్చే టైంలో మనకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఏవైనా ఫేస్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మనం అటెండ్ అవ్వాలి కాబట్టి కొంత అమౌంట్ ని పాకెట్ మనీగా పెట్టుకుంటాం. అక్కడ మనం ఎలాగైతే పాకెట్ మనీ పెట్టుకుంటామో సేమ్ అమౌంట్ ఇక్కడ క్యాష్ ఇది కరెంట్ అసెట్స్ లో ఉన్న క్యాష్ లాగా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఆ క్యాష్ అమౌంట్ ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అసెట్ అంటే ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్. అంటే ఆ అమౌంట్ మన దగ్గర లేకపోతే అక్కడ బిజినెస్ స్టాప్ అయిపోతుంది. రొటీన్ గా ఏవైతే కొన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ మనకి ఫర్మ్ లో ఉండిపోతాయో అలాంటి వాటిని మీట్ అవ్వడం కోసం కొంత అమౌంట్ మనం సేఫ్ సైడ్ గా పెట్టుకుంటాం. దాన్నే ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్ అంటారు. ఏంటి ఆ రొటీన్ గా ఉన్నవి ఏమొస్తాయి మనకి ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్ లో? ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఐడియా ఉంటాయి మీకు? ఒకసారి థింక్ చేసి చూడండి. ఎప్పుడు కూడా రా మెటీరియల్ మనకి ఇమ్మీడియట్ గా వేస్ట్ అయిపోయింది, వేస్టేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎక్కువ అయిపోయింది, వర్క్ జరగాలి, ప్రొడక్షన్ జరగాలి, ఆగిపోకూడదు, రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయాలి. సో వెంటనే మార్కెట్ కి వెళ్ళి రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసి తీసుకురావడం. నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని ఇలాంటి లేబర్ వేజెస్ పే చేయాలి వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా. సాలరీస్, వెరీ గుడ్, వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్, సాలరీస్, వేజెస్, వెరీ గుడ్ నాన్న, ఎక్సలెంట్. ఇలా నాకు మీరు రెస్పాండ్ అవుతుంటే ఇంకా బాగా ఉంటుంది క్లాస్ అనేది. ఇంటరాక్టివ్ అనేది మనం మాట్లాడితేనే కాదు, మీ మెసేజెస్ ద్వారా కూడా. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్ అనేది ఇవన్నీ. ఇప్పుడు లేబర్ తో వర్క్ చేయించుకుంటాం, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి వేజ్ ఇవ్వకపోతే నెక్స్ట్ డే రాడు, వర్క్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి వాటిని మీట్ అవ్వడం కోసం పెట్టేదే ట్రాన్సాక్షన్ మోటివ్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రికాషనరీ మోటివ్.
అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి ఇన్సిడెంట్స్. అలాంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు కొంత అమౌంట్ ని మనం ప్రికాషనరీ మోటివ్ గా పెట్టుకుంటేనే అక్కడ బిజినెస్ లో ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది, అదర్వైజ్ బ్రేక్ పడుతుంది. ఏంటి అవి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మోటివ్స్ అంటే, ఉన్నట్టుండి ఫ్లడ్స్ రావడం, ఉన్నట్టుండి స్ట్రైక్ లాక్అవుట్స్ చేయడం, థెఫ్ట్ జరగడం. వెరీ గుడ్. థెఫ్ట్ కానీ లాక్అవుట్స్ కానీ, ఉన్న వాళ్ళ యూనియన్స్ అంతా ఫామ్ అయ్యి చేస్తూ ఉంటారు, యాక్సిడెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్. అలాంటి వాటిని మనము ఫేస్ చేయడానికి అమౌంట్ రెడీగా పెట్టుకోకపోతే అక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుంది బిజినెస్, ప్రొడక్షనల్ యాక్టివిటీ స్టాప్ అవుతుంది, ఇన్ టైంలో మార్కెట్లోకి రీచ్ అవ్వదు మన ప్రోడక్ట్, సేల్స్ ఉండవు, ప్రాఫిట్స్ రావు. సో దట్ జాగ్రత్త, ముందు జాగ్రత్త, ప్రికాషనరీ అంటే మీనింగ్ ముందు జాగ్రత్తగా సమ్ అమౌంట్ ని మనం తీసి పెట్టుకుంటాం, దాన్నే ప్రికాషనరీ మోటివ్ అంటారు. ఈ ఇన్సిడెంట్స్ లో ఏవైనా కావచ్చు, సడన్ గా చేంజెస్ రావడము మార్కెట్ లో, రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ కానీ వేరే ఏవైనా మార్కెట్ లో చేంజెస్ రావడము, ఇవన్నీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగేవి. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మనం పే చేయాల్సినవి ఏవైనా వస్తే వాటిని ప్రికాషనరీ, అలాంటి ఎక్స్పెండిచర్ పర్పస్ కొంత అమౌంట్ ని పెట్టుకుంటాం, దాన్ని ప్రికాషనరీ మోటివ్ అంటారు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్. పైనది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే కిందది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మూమెంట్స్. సో మీకు స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్ గురించి వాట్ ఈస్ ద బిఫోర్ గోయింగ్ టు టెల్ అబౌట్ దిస్ స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్? స్పెక్యులేషన్ అనేది చాలా సార్లు మీకు క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది వర్డ్. ఇది ఒక్క ఎఫ్ఎం లోనే కాదు, చాలా సబ్జెక్ట్స్ లో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎకనామిక్స్ లో యూస్ చేస్తారు, ఎఫ్ఎంఎస్ లో యూస్ చేస్తారు, ఐఎఫ్ఎం లో యూస్ చేస్తారు, దీంట్లో మనం యూస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్ మీన్స్ విత్ ద హోప్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైజెస్. యా, షేర్స్. జనరల్ గా షేర్ మార్కెట్ గురించి మీకు చెప్తేనే బాగా అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా. విత్ ద హోప్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ వాట్? షేర్స్. ఫ్యూచర్ లో మన షేర్ వాల్యూ, కొన్ని షేర్స్, ఒక కంపెనీ షేర్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అన్న ఆలోచనతో, అన్న అంచనాతో ప్రజెంటే మనం ఇంకొకరితో కమిట్ అవుతాం. ఇంకొకరితో కమిట్ అయ్యి నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ని, ఇన్ని షేర్స్ నాకు కావాలి ప్రజెంట్ రేట్ తో మాట్లాడుకుంటాం. ఇప్పుడు 1000 రూపీస్ రిలయన్స్ షేర్ కంపెనీ ఉంది, రిలయన్స్ కంపెనీ షేర్ వాల్యూ ఉంది, అది ఫ్యూచర్ లో 1200 అవుతుందని మన అనాలిసిస్ ప్రకారం సమ్ పారామీటర్స్ ని మనం బేస్ గా తీసుకొని మనం అనలైజ్ చేసాం, ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం 1200 అవ్వచ్చు అని. సో మనం ఏం చేస్తాం, ప్రజెంటే 1000 తో ఇంకొకరితో కమిట్మెంట్ పెట్టుకుంటాం, సమ్ అడ్వాన్స్ పే చేసి పెట్టుకుంటాం. అండ్ దెన్ ఆ 1200 రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ 1200 వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుని 1000 అమౌంట్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి పే చేస్తాం. అంటే 1200 మనం తీసుకుంటాం, 1000 పే చేస్తాం, 200 ఈచ్ షేర్ మీద మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్. ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఆఫ్ దట్ షేర్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఎవరి నుంచి ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి? నేను మీడియేటర్ని, నేను ఒకరితో కొంటున్నా, ఇంకొకరికి అమ్ముతున్నా, కానీ ఆ కొన్నవాడికి అమ్మిన వాడికి మధ్య మాత్రమే ఓనర్షిప్ రైట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, కానీ నా పేరు మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి నేను వాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది ఉండదు. స్పెక్యులేషన్ అంటే ఓన్లీ విత్ ద హోప్ ఆఫ్ రైజ్ ఇన్ ప్రైస్. అట్ ప్రెసెంట్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అనదర్ పర్సన్ విత్ ఎ కమిట్మెంట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ద షేర్స్ with lowest price. And again, after happening that situation, immediately that share value is to be transferred from that both buyer and seller, and the commission, that difference of price amount is to be enjoyed by myself. Whatever that difference of amount is there, that is nothing but called as the speculative profit. స్పెక్యులేటివ్ ప్రాఫిట్. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఏమన్నా, ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ మనకి చీప్ గా దొరుకుతుంది, వేరే వాళ్ళు కంపెనీ క్లోజ్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ వాళ్ళు బల్క్ గా కొని పెట్టుకున్నారు, కంపెనీ క్లోజ్ చేసి వెళ్తున్నారు. సో అలాంటప్పుడు మనకి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఎంత రేట్ కి ఇస్తారు? మార్కెట్ రేట్ కంటే చాలా తక్కువ రేట్ కి రెడీగా ఉన్నారు ఇవ్వడానికి. సో దట్ అలాంటప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే రెడీగా నేను దాన్ని పర్చేస్ చేసి నా బిజినెస్ కి యూజ్ చేసుకుంటాను, లేదా దాన్ని తక్కువకి వస్తుంది కదా అని పర్చేస్ చేసి ఇంకా 4-5 కంపెనీలకి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు, డిమాండ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఇంక్రీజ్డ్ ప్రైసెస్ కి సేల్ చేస్తాను. ఇలాంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మూమెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో మనకి కనిపిస్తాయో వాటిని మనం క్యాష్ చేసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్ గా సమ్ అమౌంట్ మే బి కెప్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటివ్ మోటివ్. దట్స్ వై ఆ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ లో సమ్ అమౌంట్ ని స్పెక్యులేటివ్ పర్పస్ కూడా కేటగరైజ్ చేసి పెడతాం. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ కాంపెన్సేషన్ మోటివ్. కాంపెన్సేషన్ మోటివ్ అనేది, మీ అందరికి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయిగా, ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అన్ అకౌంట్ ఇన్ ద బ్యాంక్, ఎస్పెషల్లీ కరెంట్ అకౌంట్,
ఎంత మినిమం డిపాజిట్ వాళ్ళు పెట్టమంటారు మా అకౌంట్ లో? 1000, 5000, 10,000. అదే సేవింగ్ అకౌంట్ కి అయితే 1000 అడుగుతారు. బట్ కరెంట్ అకౌంట్ కి అయితే మన సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి 5000, 10,000 వాళ్ళు మినిమం బ్యాలెన్స్ ని డెఫినెట్ గా ఎప్పటికీ మెయింటైన్ చేయమంటారు. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్, దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ వాట్ దే మేనేజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్ మోటివ్. మనకి సర్వీసెస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా, కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ కాస్ట్ ఎక్కువ కావచ్చు, తక్కువ కావచ్చు. అదే మన అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారా సర్వీస్ ని? అకౌంట్ క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తారు. అలా కాకుండా వాళ్ళు మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ సమ్ బ్యాలెన్స్ ఆన్ దట్ కరెంట్ అకౌంట్. కరెంట్ అకౌంట్ లో మెయింటైన్ చేసే మినిమం బ్యాలెన్స్ మీద ఏమైనా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తారమ్మా మనకి? నో, ఎప్పటికీ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయరు. కరెంట్ అకౌంట్ లో మనం ఎన్ని లక్షలు, ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టినా అది అలాగే ఉంటుంది, కానీ సింగిల్ ఎంపీ కూడా దాని మీద యాడ్ అవ్వదు. సో నాట్ ఓన్లీ కరెంట్ అకౌంట్స్, ఈవెన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ ఆల్సో డిపాజిట్ అంటే మినిమం బ్యాలెన్స్ గా సమ్ అమౌంట్ ని మనం వాళ్ళ దగ్గర పెట్టాలి. సపోజ్ మన మినిమం బ్యాలెన్స్ ఏమంత అయినా తగ్గితే పనిష్మెంట్ కింద సమ్ అమౌంట్ ని మళ్ళీ మనకు కట్ చేస్తారు. మినిమం బ్యాలెన్స్ లేకపోతే చార్జెస్ పడతాయి. సో ఇలా సపోజ్ ఇప్పుడు నేను లోన్ తీసుకోవాలి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ కాంపెన్సేషన్ అమౌంట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ అకౌంట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ మీ, వాళ్ళ ఆ అమౌంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు, దానికి సంబంధించిన సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో నేను కాంపెన్సేషన్ అకౌంట్ మినిమం బ్యాలెన్స్ కింద కరెంట్ అకౌంట్ లో పెడుతున్నాను కాబట్టి వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్ మనకి ఏం చేస్తారు, సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓడి ఫెసిలిటీ కావాలంటే ఓడి, లేదా కస్టమర్ నా తరపున పే చేయమంటే పే చేస్తారు, లేదా నా తరపున కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోమంటే కలెక్ట్ చేస్తారు, ఏవైనా పర్చేస్ చేయమంటే చేస్తారు. ఇలాంటివన్నీ సర్వీసెస్ ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్న మినిమం బ్యాలెన్స్ కి కాంపెన్సేషన్ గా మనకి వాళ్ళు కొన్ని సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాంపెన్సేషన్ మోటివ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ holding cash, motives for holding cash. Now coming to the next, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ కలెక్షన్స్. ఈ ఈ మోటివ్స్ ఫర్ హోల్డింగ్ క్యాష్ అంటే క్యాష్ ని మనం ఏ పర్పస్ కోసం మనం హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం హ్యాండ్ లో అనేది. నవ్వు ఇక్కడ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ కదా మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ కలెక్షన్స్ అంటే క్యాష్ రిసిప్ట్స్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని ఎలా మనం మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అన్న కాన్సెప్ట్. సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఈజ్ ఇక్కడ క్యాష్ డిస్కౌంట్. మనం ప్రొడక్ట్స్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తామా, డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు పర్చేస్ ద ప్రొడక్ట్స్, ఇమీడియట్లీ దే విల్ పే ద క్యాష్. సో అలా క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ ని మనం ఆఫర్ చేస్తే క్యాష్ సేల్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ రెండవది కాన్సన్ట్రేషన్ బ్యాంకింగ్. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫెసిలిటీ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద కంపెనీస్. సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ బ్యాంకింగ్, నాట్ కంపెనీస్, బ్యాంక్స్. కాన్సన్ట్రేషన్ బ్యాంకింగ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి త్రూ ద నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ ఆ వచ్చిన అమౌంట్ అంతటిని పెట్టుకుంటారు. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఎంప్లాయీని ఎవ్రీ డే వెళ్ళి నేను బ్యాంక్ కి పే చేసే నాకు స్కోప్ ఉండదు, డిపాజిట్స్ చేసే స్కోప్ ఉండదు, ఎవ్రీ మంత్ వెళ్ళి ఇన్ టైంలో అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసేంత స్కోప్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు దాన్ని అలాగే నా పాకెట్ లో పెట్టుకుంటాను. దానివల్ల నాకేమైనా యూజ్ ఉందా? లేదు. పోనీ బ్యాంక్ కి ఏమన్నా యూజ్ ఉంటుందా? ఉండదు. అలాగే దాని బదులు కలెక్షన్ సెంటర్స్ అనేవి అక్కడక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఆ కలెక్షన్ సెంటర్స్ ద్వారా నా దగ్గర నుంచి అమౌంట్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇన్ టైంలో వాళ్ళకి అమౌంట్ వెళ్తుంది బ్యాంక్ కి, వాళ్ళ అమౌంట్ ని పర్పస్ఫుల్ గా ప్రాఫిటబుల్ గా ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో బ్యాంక్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి అనుకుంటున్నారు? బ్యాంక్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్, బ్యాంక్ మనందరికి సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే సమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ అవుతుంది కదా, అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ కానీ ఇంకా అదర్ చార్జెస్, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి మీట్ అవుతుంది? ప్రాఫిట్స్ లేకుండా బ్యాంక్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి? మన దగ్గర ఉన్న మినిమం బ్యాలెన్సెస్, మన ప్రతి ఒక్క అకౌంట్ హోల్డర్ నుంచి వచ్చే మినిమం బ్యాలెన్సెస్ అంతా కూడా, మ్యూచువల్ ఫండ్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా, స్మాల్ డ్రాప్ ఆఫ్ ద వాటర్ మేక్ ఏ బిగ్ ఓషన్ అని. అలాగే చిన్న చిన్న మినిమం బ్యాలెన్సెస్ అన్ని కలిపితే లాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అవుతుంది. ఆ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ని బ్యాంక్ సమ్వేర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి, సమ్ బిగ్ కంపెనీస్ లో, బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి దే విల్ గెట్ ద ప్రాఫిట్స్. ఆ ప్రాఫిట్స్ నుంచి వచ్చే అమౌంట్ ని వాళ్ళు ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. వెరీ మినిమం బ్యాలెన్స్ మాత్రమే ఆర్బీఐ సపోర్ట్ చేస్తుంది, కానీ టోటల్ మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా ఆర్బీఐ సపోర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో అలా ఇక్కడ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ బ్యాంకింగ్ అంటే మన దగ్గర నుంచి డిపాజిట్స్ ఫామ్ లో వాళ్ళు ఇన్ టైమ్ లో కలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళకి దొరికినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, ప్రాఫిట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు.
సో అలా క్యాష్ అనేది బ్యాంక్స్ ఎక్కువగా కలెక్ట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంటే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా లోన్ కావాలని వచ్చి అడిగినప్పుడు కూడా వెంటనే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యేదానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో కాన్సన్ట్రేషన్ బ్యాంకింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ మెయింటైన్డ్ బై ద బ్యాంక్స్ త్రూ ఓపెనింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్ సెంటర్స్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కలెక్ట్ ద క్యాష్ యాజ్ మచ్ యాజ్ హై. నౌ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇందులో లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్. మీకు క్వశ్చన్ దీని మీద కూడా చాలా సార్లు నెట్ సెట్లలో చూసాను, అదర్ రీసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఇలాంటి వాటిలలో చూసాను. లాక్ బాక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద బ్యాంక్. లాక్ బాక్స్ బ్యాంకింగ్ అంటున్నారంటే లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్ కాదు, కానీ బ్యాంకింగ్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేస్తారు వర్డ్. ఈ కొన్ని బ్యాంక్స్ లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్ ఫెసిలిటీని కస్టమర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. కస్టమర్స్ కి ఇన్ ద సెన్స్ కంపెనీస్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు నేను కంపెనీ నా కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాంక్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ టు ద బ్యాంక్. సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇప్పుడు నాకు కూడా కొందరు కస్టమ్స్, ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ స్కీమా లైక్ పోస్ట్ బాక్స్, యా పోస్ట్ బాక్స్. లాక్ బాక్స్ అంటే ఇది జస్ట్ లైక్ ద పోస్ట్ బాక్సే బట్ నాట్ గోల్డ్ స్కీమ్. డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను కంపెనీని, నాకు చాలా మంది కస్టమర్స్ ఉంటారు, అందరి దగ్గర నుంచి నాకు అమౌంట్ రావాలి. ఆ అమౌంట్ అంతా నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తిరుగుతూ ఉంటే నా మాక్సిమం వాల్యుబుల్ టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. సో అలా బై నాట్ వేస్టింగ్ మై వాల్యుబుల్ టైం, simply when I enter into a agreement or commitment with the bank with the facility of this lock box system. లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్, నాకు ఇప్పుడు థాట్ వస్తుంది, మీరు అన్నది దాన్ని ఏమంటారు, గోల్డ్ లాకర్ ఫెసిలిటీ, అది వేరు. లాకర్ ఫెసిలిటీ కాదు, ఇది లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ బ్యాంక్స్ అనేవి కొన్ని కొన్ని బాక్సెస్ ని పెడతాయి. ఎలా, మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్ లో పోస్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, పోస్ట్ ఆఫీస్ లో రెడ్ కలర్ లో మనం పోస్ట్ చేస్తామే లెటర్స్, అలాంటి బాక్సెస్ సేఫ్ డిపాజిట్ బాక్సెస్ అంటారు. అలాంటి బాక్సెస్ కొన్ని బ్యాంక్స్ లో ఆఫర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను నా కాలేజ్ టైమింగ్ 9:30 అంతా కాలేజీలో ఉండాలి, కానీ నాకు బ్యాంక్ 10 o'clock కి ఓపెన్ చేస్తారు. 10 o'clock కి నేను మళ్ళీ బ్యాంక్ కి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, పర్మిషన్స్ ఉండవు. ఏదో 1 or 2 times వెళ్తాం, కానీ ఫ్రీక్వెంట్ గా వెళ్ళాలంటే నాట్ పాసిబుల్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, నా అవసరము తీరాలి, నేను డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు నా డ్యూటీ పరంగా. సో ఏం చేస్తాను, సింపుల్ గా ఏ బ్యాంక్స్ అయితే లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్ ఫెసిలిటీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి నా రిక్వైర్మెంట్, సపోజ్ నా చెక్ నేను క్యాష్ చేసుకోవాలి, లేదా డిపాజిట్ చేయాలి, లేదా విత్డ్రా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆ విత్డ్రాయల్ ఫామ్ నోట్ చేసి ఆ బాక్స్ లో వేసేస్తాం, బాక్స్ లో డ్రాప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ డే ఈ లాక్ బాక్స్ అనేది బ్యాంక్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి అందులో ఉన్న ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ లో అయితే ఇన్ టైమ్ లో వెళ్తేనే బ్యాంకర్స్ మన ట్రాన్సాక్షన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. బట్ ఈ లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్ లో మనం 9:30కి వెళ్ళి వేసినా 4:30కి వెళ్ళి వేసినా వాళ్ళు ఓపెన్ చేసే టైంకి అందులో ఉంటే ఆ యాక్టివిటీని అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసి, డిపాజిట్ అయితే డిపాజిట్, విత్డ్రాయల్ అయితే విత్డ్రాయల్, క్రెడిట్ అయితే క్రెడిట్ మన తరపున వాళ్ళు చేసి పెడతారు. This is the facility provided by the bank. Lock box banking is the service provided by the banks to the companies for the receipt of payments from the customers through a special post office box. కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఎలాంటి రిసిప్ట్ వచ్చినా దాన్ని కస్టమర్స్ యొక్క రిసిప్ట్స్ ని దాంట్లో వేసి పెడితే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ రిసిప్ట్ చూసిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ ని కంపెనీ అకౌంట్ లోకి డిపాజిట్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్. సో నా ఇది ఎక్కువగా అడుగుతుంటారమ్మా, ఒక్కసారి గ్లాన్స్ పెట్టండి. ఇంకా కొంచెం దీని మీద మీరు నెట్ లో సెర్చ్ చేయండి డేటా, నేను జస్ట్ ఓన్లీ గ్లిమ్స్ చెప్తున్నాను అంతే. విత్ దిస్ ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ మా. వెన్ వీ హ్యావ్ అమౌంట్ మనం అక్కడ పే చేసి పెట్టుకుంటాము, వాళ్ళు కొంత గోల్డ్ ని బ్లాక్ చేసి పెడతారు అనేది లాక్ బాక్స్ సిస్టమ్ కిందకి రాదు. ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫెసిలిటేట్ టు ద కంపెనీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ లాక్ బాక్స్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి బ్యాంక్స్. గోల్డ్ పర్చేసింగ్ కి వీటి కోసం కాదు. ఓకే అమ్మా, నౌ టైం ఆల్రెడీ అయిపోయింది. నౌ నెక్స్ట్ కంటెంట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి టుమారో క్లాస్ లో తీసుకుంటే బాగుంటుంది.
నా ఒక్కసారి నారాయణ యాక్సెస్ ఏమైనా ఇస్తే డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. షూర్ మేడం. మనకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా పర్చేస్ చేస్తాం. దెన్ ఎక్కువకి సేల్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు పర్చేస్ చేస్తాం అక్కడ? ఆ తక్కువగా ఎప్పుడైతే మనకు అవకాశం దొరుకుతుందో ఆ అవకాశాన్ని మనం క్యాష్ చేసుకోవాలి, దాని నుంచి మనం ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు తక్కువ ఉన్న దాన్ని పర్చేస్ చేసి ఎక్కువకి దాన్ని ఎప్పుడైతే మనకి డిమాండ్ ఉంటుందో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా పర్సన్స్ రెడీగా ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువకి పే చేస్తాం. మీకు ఇంకా సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, ఉన్నట్లుండి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళంతా అమెరికాకి ఇలా ఛాన్సెస్ వచ్చినప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు. వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడున్న ఫర్నిచర్ ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళలేరు. తీసుకెళ్లకుండా ఇక్కడ లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి సేల్ చేసి వెళ్తారు, పక్కింట్లోనో లేక ఫ్రెండ్స్ కో అలాంటి వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉంటాయి ఫర్నిచర్ అంతా, బట్ వెళ్ళి కొన కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కు ఎవరికైనా వాటిని సేల్ చేపించిస్తారు. సో అక్కడ ప్రైస్ కి ఇక్కడ ప్రైస్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ మీడియేటింగ్ బ్రోకరేజ్ నే ఈ స్పెక్యులేషన్ అంటారు. ఇది షేర్ మార్కెట్స్ లోనే ఎక్కువ జరుగుతుందమ్మా. మీకు ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవ్వడం కోసం నేను అది చెప్పాను, కానీ షేర్ మార్కెట్ లో షేర్ ప్రైజెస్ తగ్గుతాయి అని మనకు అనిపిస్తే వెంటనే మన దగ్గర ఉన్న షేర్స్ ని అమ్మేసేదానికి ట్రై చేస్తాం. తగ్గిన తర్వాత ఆ షేర్స్ ని ఈ షేర్స్ తో మనం మేనేజ్ చేసుకుంటాం ఆ బ్యాలెన్స్ ని. పెరుగుతాయి అనే ఆలోచన ఉంటే వెంటనే కొంటాం. పెరుగుతాయి అన్నప్పుడు తక్కువ ప్రైస్ కి కొంటాం, తగ్గుతాయి అన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రైస్ కి అమ్ముతాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్. ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ నే, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ నే స్పెక్యులేటివ్ ప్రాఫిట్ అంటారు. విత్ ద హోప్ ఆఫ్ రైజ్ ఇన్ ప్రైస్, when we enter into the commitment with third party for the purchase of certain units of commodities or shares, that is nothing but speculation. నెక్స్ట్ మా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇందాక ఎవరో క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ పెట్టారు కానీ నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు. పీపీటీ ఓకే మా, డెఫినెట్ గా ఈ రోజు నారాయణ సార్కి పంపిస్తాను, సార్ మీకు షేర్ చేస్తారు. ఇంకా Someone are asking, madam, cash management and cash budget, both are same or any difference? క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నాట్, క్యాష్ బడ్జెట్ లో రిసిప్ట్స్ పేమెంట్స్, ఎన్ని రిసిప్ట్స్ ఉన్నాయి ఎంత పేమెంట్స్ ఉంది, డిఫరెన్స్ సర్ప్లస్ డెఫిసిట్ అనేది మాత్రమే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎవ్రీ పాయింట్ ని మనం అక్కడ ఫోకస్ చేసి ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేస్తాం. బై నాట్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ ఎనీ సింగిల్ ఎన్పి, సింగిల్ రూపీ ఇన్ ద బిజినెస్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ని రెండింటిని మనం మేనేజ్ చేయడం క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. క్యాష్ బడ్జెట్ అంటే ఎస్టిమేషన్స్ వేసుకుంటాం, రిసిప్ట్ ఎంత, సేల్స్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, డేటాస్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, అండ్ సేల్ ఆఫ్ సమ్ ఎనీ అసెట్ ఎంత వచ్చింది, ఆల్ రిసిప్ట్స్ ఒక చోట వేస్తాం, టోటల్ రిసిప్ట్స్. అండ్ దెన్ టోటల్ రిసిప్ట్స్ కింద టోటల్ పేమెంట్స్ రాస్తాం. పేమెంట్స్ లో ఎక్స్పెండిచర్, సాలరీస్ ఎంత పే చేసాం, పర్చేస్ ఎంత చేసాం, ఇంకెవరికైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైనా వస్తే అదెంత పే చేసాం, ఇవన్నీ పేమెంట్స్, టోటల్ పేమెంట్స్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టోటల్ రిసిప్ట్స్ టు ద టోటల్ పేమెంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ ద నెట్ క్యాష్ రిసిప్ట్స్ అంటారు. ఆ నెట్ క్యాష్ రిసిప్ట్ అనేది ప్లస్ లో ఉంటే అంటే పాజిటివ్ అయితే దాన్ని సర్ప్లస్ బ్యాలెన్స్ అంటాం. అదే నెట్ క్యాష్ రిసిప్ట్ అనేది నెగటివ్ అయితే దాన్ని డెఫిసిట్ బ్యాలెన్స్ అంటాం. సర్ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మనం పెద్దగా దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ అదే డెఫిసిట్ వస్తే మళ్ళీ మనం ఎక్కడెక్కడ ఎక్సీడ్ అయిందో మన ఎక్స్పెండిచర్ దాన్ని అంతటిని మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుని మేనేజ్ చేయాలి. అలా మేనేజ్ చేసేదాన్నే క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. బట్ క్యాష్ బడ్జెట్ అంటే ఎస్టిమేషన్స్ వేసుకుంటున్నాం, ఎంత రిసిప్ట్స్ వస్తాయి, ఎంత పేమెంట్స్ వెళ్తాయి, జస్ట్ అది మన ఎస్టిమేషన్ రికార్డెడ్ గా. ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం సర్ప్లస్ లో ఉంటే డోంట్ వరీ, మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, యాజ్ యూజువల్ యాజ్ పర్ అవర్ ఎస్టిమేషన్ జరిగిపోతుంది. బట్ అదే ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం డెఫిసిట్ చూపిస్తుంటే మనకి మళ్ళీ ఒకసారి అలర్ట్ గా స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉంది, ఎంత క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఉంది, ప్రతి ఒక్కటి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుని ప్రాపర్ గా దాన్ని మేనేజ్ చేసి ఎక్కడైనా ఎక్సీడ్ అవుతుంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ని మినిమైజ్ చేసుకునే దానికి ట్రై చేస్తాం. అది మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది. ఇంకా మా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా?
ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్స్ క్లోజ్ చేద్దాం సెషన్ ని. Sure, madam. We'll close the session. ఓకే అమ్మా. ఓకే, గుడ్ నైట్ టు ఆల్. అమ్మ రికార్డింగ్ అవేవో నువ్వు చూసుకోమ్మా ఇంకా. Yes, madam. Yes.